آپ کو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سیالکوٹ میں یہ پاسٹر انور فیل، شوقی فیل، شوقی میں نہیں، شوقی تو ابھی ساہیوال کے شو میں یہ ہو گیا نا جی، کہ یعنی کہ ریویل ہوا ہے، یہ بتایا گیا کہ یہ شوقی خان صاحب ہیں، پاسٹر شوقی خان صاحب یعنی شوکت فیل خان صاحب. تو ہم نے بتایا تھا کہ وہاں بھی بہت بڑا گھپلا ہوا ہے، یعنی کروڑوں ڈالر، یہ کروڑوں آپ سمجھ لیں پاکستانی روپیز لگا لیں، بہت بڑی رقم ہوتی ہے، لاکھوں ڈالر تو جناب کروڑوں روپے بن جاتے ہیں پاکستانی. تو وہاں پہ بڑا گھپلا ہوا ہے. تو اب وہاں سے کچھ چیزیں چلیں، پھر آگے وہ ڈیولپ ہوئی نا، وہاں جو کچھ ہوا تھا ہم نے کچھ تھوڑی سی آپ کو انفارمیشن دی تھی. لیکن ابھی جو ہوا نا جی 2 مئی 2025 کو ساہیوال کے اندر، وہ جناب اس سے بھی بھیانک ہو گیا. ان کی اوقات، ان کا خان صاحب بننا آنا، یہ انور فیل جو ہے، ندا ڈانسر، یہ بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اب یہ اور لوگوں میں جو کہ ان کی چوئیاں تھیں نا، چوئیاں ان کی، یہ بدھ شاہ کی چوئیاں، انور فیل کی چوئیاں، اب ان کو ایک جیسے آپ سمجھ لیں تھوڑی بہت ہی طاقت ملتی جا رہی ہے. وہ انرجی یا وہ سچ بولنے پر یا خدا کی طرف سے یہ معجزہ ہو رہا ہے. کہتے ہیں یہ معجزے ہوتے ہیں، تو یہ جو معجزہ ہے نا جی، یوٹیوب بھی ایک معجزہ ہے، یہ سوشل میڈیا ایک معجزہ ہے، تو یہ بھی ہو گیا. تو لوگ اب لوگوں کے اندر ایک طاقت آ رہی ہے بولنے کی. تو اس کے اوپر ہم ایک مکمل ویڈیو بنا رہے ہیں، وہاں کون سا کولر تھا، اور وہ جو نا ایک چوٹی بھی وہاں پہ کیسے کھلی، کیا، اور ایک جو چوٹا ہے وہ جو ابراہم ڈانیل جیلی بشپ، باپ بھی جیلی شرابی، خود بھی یہ، اور جناب اس کی جو بیوی ہے وہ دھواں گروپ، شام ہے دھواں دھواں. لیکن یار میں آپ کو یہ بتا دوں، اس پہ ہم ایک مکمل پروگرام کر رہے ہیں، تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پہ کیا ہوا، کس کو چپیڑیں پڑیں، یہ سیکورٹی گارڈوں نے کیا کیا، اور وہ اس پاسٹر کا نام کیا ہے، کیا ہوا رفڑ، اور کن سے وہ ڈر رہے تھے، وہ کیا کس پریشانی میں تھے. اور جو کولر میں جو کچھ تھا اس پہ بھی ہم بتائیں گے. وہ کولر میں صرف جو آپ سمجھ رہے ہیں نا وہ نہیں ہو سکتا، وہ بتائیں گے. وہ ہمیں بہت پرانا پتا ہے، 15-20 سال پہلے کا پتا ہے کہ اس کولر میں کیا ہوتا ہے، وہ بھی بتائیں گے. لیکن ساہیوال میں پہلی بار یہ انکشاف ہوا کہ اس کولر میں کیا تھا. دیکھیے ابھی حقائق کیا سامنے آتے ہیں. لیکن اس سے پہلے وہ آپ کو میں بتاؤں ایک ایسی درخواست جو کہ ایک بیچاری نجمہ کمل ہے، جس کا جناب انہوں نے بہت زیادہ نقصان کیا ہے جی، اس کے خامند کا انہوں نے ایک درخواست گزاری ہے جی FIA میں. تو وہ میں آپ کو آج درخواست پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. یار یہ اتنے ظالم ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور یہ بھی ایک میں بتا دوں، میں نے تھوڑی سی بات سنی ہے، مجھے خبر ملی ہے کہ انہوں نے وہ اپنے بھائی کو نا، کسی نے جو عامر فیل ہے اس کو 10 لاکھ روپیہ بھی کسی نے سیدھے دلوا دیا ہے، کسی نے دے دیا ہے، اور اس سے منتیں شنتے کر رہے ہیں ویڈیو اتارنے کے لیے. تو بھائی یہ بات تو کر رہے ہیں، وہ اپنے بھائیوں کے لیے تو کرتے ہی ہیں، دوسروں کے لیے کیا کرتے ہیں. جو بیچارہ وہ اقبال مسیح ہے، اس نے جناب اتنی ان کے خلاف ویڈیو بنائی، اس کو کچھ بھی نہیں دیا، اپنے بھائی کو پھر بھی دے دیا. تو یار یہ نا جو درخواست ہے نا، یہ دی گئی ہے جی FIA کو. تو میں وہ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. اور مجھے امید ہے یار جو ابھی اس چینل پہ نئے آئے ہیں DGA BKK 2020 پر، یار ان سے درخواست ہے، آپ سے بھی درخواست ہے، اگر آپ نئے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دو. اگر آپ کی مرضی ہے لائک کرو، شیئر کرو، یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر میری بات آپ کو اچھی لگے اور اگر آپ سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے، کلام مقدس میں اس کے علاوہ کوئی کلام نہیں، کلام وہی جو خدا کی طرف سے آیا ہے، جو مختلف انبیاء پر اور جو خداوند یسوع مسیح کی باتیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی کلام نہیں ہے. یہ میں بتا دوں، آسمانی کلام ہم کسی کو نہیں، انسانوں نے تو بہت کلام کیا ہے. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بھائی سچائی تمہیں آزاد کرے گی. جیسے جیسے تم سچ بولو گے، تمہارے اندر یہ صلاحیت کرتا جائے گا نا سچ، تم آزاد ہوتے جاؤ گے. یہ بات یاد رکھنا، کلام کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، میری کوئی اوقات نہیں ہے. تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ جناب ایک درخواست آئی ہے جی، اور مجھے امید ہے FIA والوں سے کوئی 5-7% ہے، بے شک وہ پیسے لیتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، کہ وہ ضرور اس پہ غور کریں گے کہ یار اس بندے بیچارے کی، اس عورت کی مدد کی جائے جس کے ساتھ انہوں نے فراڈ کیا، یہ انور فیل نے. میں ساری آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. وہ ہے جی بخدمت جناب ڈائریکٹر صاحب FIA لاہور. یار ماڑے بندے دی ہمیں پھڑ لیندے جے، فون ہی کرتے جے بندے بیچارے دی ہر شے وگ جاندی. یار انہاں نوں بھی پھڑو پیسے والیاں نوں، کچھ تے انصاف دیو، تساں بھی خدا کول جانا جے. او کسے نوں تے مانتے جے کہ نہیں، نہیں بھی جے بندے اپنے ضمیر نوں تے منو. بخدمت جناب ڈائریکٹر صاحب FIA لاہور. درخواست برائے اندراج مقدمہ برخلاف پاسٹر وہ جو ندا ڈانسر کا ہسبینڈ جو لگا ہوا ہے، پاسٹر انور فیل ولد فیل مسیح. نمبر 2 شوکت فیل، ان کا اصل نام ہے شوکت مسیح، یعنی وہی شوقی خان صاحب.
बकौल वो साहिवाल ग्रुप के कि जनाब शौकी खान साहब, वल्द फजल मसीह और मसमाता बेनश शौकत, ये जो शौकत फजल की बीवी वो महाफराडन है यार वो भी, और जोजा शौकत मसीह, और वो जी एक इमरान बरकत वल्द नामलूम, ये जो नामलूम है हम सबको मालूम है, ठीक है, नामलूम, और सुशील कामरान, आमर बरनाबास, इनका जनाब उन्होंने नंबर भी डाला हुआ है जी, आमर बरनाबास का 0307 4331823। यार ये बहुत ही कोई खच टाइप आदमी ना। जनाब अली, गुजारिश है कि साइला सकना मकान नंबर 232 गली नंबर 6 ब्लॉक ई यहुनाबाद फिरोजपुर लाहौर की मुस्तकिल रहायशी है। साइला का मकान वाक़या यहुनाबाद लाहौर, मालियती तकरीबन मबलग 76 लाख रुपए था, जो इल्ज़ाम लिया नंबर 1 पास्टर फराडिया, वही जरा बहुत चीज़ें बताएंगे, आप देखेंगे कैसी कैसी हम आपके सामने ये कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करते, वो तो आगे जाके ये थोड़ा लंबी हो जाएगी, लहदा बनाएंगे सब कुछ। पास्टर अनवर फैयल और जवेद गिल एडवोकेट ने पंचायती तौर पर साइला और साइला के खामों से कहा कि हम सुलह सफाई से आपके हम मकान मुतज़किरा जिसका जिक्र किया गया है बाला का इल्ज़ाम अलियान से राजीनामा करवा देते हैं। अच्छी बात है, होना चाहिए, सुलह सफाई तो होनी चाहिए, कलाम में लिखा है ये, करवा देते हैं। इंसाफ करेंगे और किसी किस्म का कोई नुकसान ना होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी इल्ज़ाम अलियान नंबर 1 यानी पास्टर अनवर फैयल यानी ब्रदर ऑफ वो जो है अमेरिकन ने मुकम्मल तौर पर ली, जो कि साइला और साइला के खामन ने यकीन का रिश्ता होने और मजहबी रहनुमा नहीं सी है, फराडियां दा रहनुमा जे, झूठियां दा लटेरे जे, ये जो तो वो ला रहे हैं इनके सामने के जादू, ये असल में है कौन, ये हम बताने वाले हैं आपको बहुत जल्द बड़ी तफसील के साथ, जो कि वो सीरीज चलेगी कि ये कैसे कैसे जादू के चक्कर चलाते हैं, लोगों को कैसे ये ज़हनों को मफलूज करते हैं। आपको पता वो एक इल्म है, सारी दुनिया जानती है, बेशुमार होता है और पाकिस्तान में ही होता है, ये बड़े अच्छे तरीके से होता है और लोग बिलीव करते हैं, ये भी बता दूँ। मजहबी रहनुमा होने की वजह से इन पर अतमाद कर लिया और इल्ज़ाम लियान नंबर 1 2 यानी इमरान बरकत, सुशील कामरान, आमर बरनाबास को फैसले के लिए नामजद कर दिया गया, जिन्होंने फैसला किया कि इल्ज़ाम लियान 2 और 3 आपको मुबल्लिग यानी कितने पैसे देगा, 25 लाख रुपए नकद अदा करेंगे, जो मौका पर रूबरू गवाहान अदा कर दिए गए, और बाकी मुबल्लिग 51 लाख रुपए के इवज इल्ज़ाम लियान नंबर 1 2 रूबरू गवाहान तय किया कि साइला की तमाम फैमिली को, अब ये देखिए कितने बड़े जंट हैं, ये क्या फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों को एजेंसियों को समझ है तो, लेकिन वो तो अपना माल लेते हैं, माल मत्ता लाई जाते काम ज़्यादा जो बैठा जा, और वो क्या करते हैं जी, उन्होंने कहा जी उन्होंने 3 मुल्क ममालिक कहे थे कि जी हम आपको वहाँ का वीज़ा लगवा देंगे। वो कौन कौन से थे, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या कनाडा में से किसी एक मुल्क के वीज़े निकलवा कर दे देंगे। जो शौकत फजल वगैरह ने ना, तो ये शौकत फजल वही शौकी खान साहब जोड़ा बुरा अजकल बजा रहे जे तबला भी ना साहिवाल च, तुहानू पता लग गया ना कूलर वाली गल आने वाली सामने। लो जनाब, उसने क्या किया जी कि उसने वीज़ा निकलवा कर देंगे। साइला और साइला के खामन ने कई मरतबा अपनी रकम मुतज़िकरा जिसका जिक्र किया गया है और वीज़ों के मुतल्लक पूछा, भाई हाँ यार तुम 51 लाख रुपया देना भाई, या साड़ी फैमिली में अमरीका कर लो, कैनेडा कर लो, आस्ट्रेलिया कर लो, लेकिन उन्हें दसो सानू या सानू दसो या कर लो या दसो, पैसे तो उन्हें वापस देने नहीं, वो तो गल खत्म हो गई जी। वो कह रहे हैं जी फिर क्या हुआ, लेकिन वो क्या कहता है जी वो टाल मटोल ही करता रहा। हमने कहा यार हमारे वीज़ों का मतलब पूछा, जो पहले तो टाल मटोल, जब पूछेंगे तो वो टाल मटोल करता रहा, क्योंकि उसने पैसे देने ही नहीं है, उसने अपने भाई के देने थे ना आमर फैयल के, उसको दिला दिया किसी को, कोई नैयर बंदा है, कसूर से है, लाहौर से है, वो 10 लाख रुपए। अभी हमारे पास सब नामों की लिस्ट आ रही है किन किन को पैसे मिल गए हैं, क्योंकि दूसरों को नहीं ना देते, ये कितने बड़े महाफराडिये हैं। और कैसे भाई से 1 मिनट में ये हुआ है ब्लैक मेल के जी वो मुझे कत्ल करा देगा, वो तो बेचारी कमज़ोर थी ना औरत, रानी अंजम की बीवी, तो वो ये सगा भाई है इसका, पता नहीं उसने क्या क्या गड्ढा खोल देना था, कड्डियाँ खोल देनी थी इसकी। अच्छा जनाब, वीज़ों के मुतल्लक पूछा, जो पहले तो टाल मटोल से काम लेते रहे और एक हफ्ता कबल बजरिया संगीन नताइज की धमकियों के साथ साफ इनकारी हो गए, जो कि साइला और साइला की फैमिली के साथ सख्त ज्यादती है। जनाब से बजरिया दरखास्त इल्तजा है कि इल्ज़ाम लियान के खिलाफ बैरून मुल्क यूरोप के वीज़े दिलवाने का झांसा देकर
साइला की रकम मुबल्लिग 51 लाख रुपए थाने और मुतालबा करने पर संगीन नताइज की धमकियां देने के जराइम की बाबत मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो फिर क्या करें जी, और साइला की रकम मुतज़िक्रा बाला वापस दिलाई जाए। एन ये बेचारे दरखास्त ही कर सकते हैं, अर्ज ही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट ही। बाकी FIA में उनमें सुना है उनके बहुत हाथ है, उनका एक वहाँ सब इंस्पेक्टर भी है ना जो है तो ट्रैफिक में, और यार वही फैसलाबाद वाला। तो वो जनाब क्या है, फिर वो कहते हैं जी जिन्होंने दरखास्त दी है इनका नाम है जी नजमा कमल जोजा इकबाल मसीह, एड्रेस इनका मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है, और इसका शनाख्ती कार्ड नंबर भी लिखा है। तो जनाब आप इनको फ़ोन भी कर सकते हैं, जिसको भी करना हो 0300 97164। तो ये है जनाब जो दरखास्त गई है, और ये मेरे पास मौजूद है। कोई जनाब ये ना कहे कि जी ये कैसी बातें करता है, ये इसके पास होता नहीं है क्या है। तो जिसको भी चाहिए जनाब वो वहाँ से FIA से, और हमें हैरानगी होगी अगर ये यार हमें कि ये पकड़े जाएँ तो, वरना तो ये पकड़े नहीं ना जाते, पैसे देते हैं बस पार, उसको सेट कर लेंगे। अब काम तो वीज़ों का है, फ्रॉड उन्होंने किया 51 लाख रुपए का। अब इस पे FIA खामोश है, तो ये FIA जाने और अनवर फैयल जाने और वो शौकी खान साहब जाने। चलिए जी देखते रहिए DGA BKK 2020, और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। यार अगर तुम ये लाइक तुसी करते ही हो ना तो फिर कर छो, तो किसी और भी भेज दो, यही आप मेरी मदद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए DGA BKK 2020। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।